ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सवपावपणासनो, सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा। Devan, daily prayer बोलिए please. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसा मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। Right, अच्छा, very good. आज तो अपूर्व दीदी आई। अपूर्व दीदी स्टडी का प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। अपूर्व दीदी क्या हुआ? जय सच्चिदानंद। हाँ, आप स्टडी का प्रेयर बोलिए। आपको याद है कि नहीं है? ओके, प्रहर बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। ऐसा, वेरी गुड प्रहर। और आज विधि दीदी आप प्रेयर बुलाइए। हाँ, जय और आप सच्चिदानंद। दोनों सिस्टर बुलाइए। जय सच्चिदानंद। हे भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हमें आपके बच्चे है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। जय ओके, सच्चिदानंद। आप एवरीबॉडी का 3 आइटम स्पेशल सत्संग में से चूज किया था, तो उसमें प्रोग्रेस कैसा चल रहा है तो जरा बताइए। ओके, तस्वीर दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, लेकिन अभी मेरी कॉलेज में हॉलीडे रीडिंग वैकेशन है, इसलिए
टाइम टेबल चेंज हो गया है और मैं वो टाइम टेबल पहले वाला फॉलो नहीं करती, लेकिन जो नया है वो फॉलो करती हूँ। और टेस्ट के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, तो वो मैं तैयार रहती हूँ। और सुबह हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन वो उसमें मैं सिंसियर नहीं रहती। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद, मुझे सेल्फ डिसिप्लिन होना था, लेकिन उसमें अभी मेरा प्रोग्रेस चल रहा है और मुझे और प्रोग्रेस की ज़रूरत है। और स्टडी के लिए, टेस्ट के लिए ऑलरेडी ऑल टाइम रेडी रहना है, वो मेरा चल रहा है, अभी एग्जाम है। ओके जागृति, आपने चूज नहीं किया है, तो आप अभी डेली रिपोर्ट लिखो, ये करिश्मा लिखती है ऐसे। ओके, दिन में अच्छा काम क्या करती है और 3 त्रिमंत्र और 9 कलमों कितनी बार बोलती है। ओके, अभी डेली रिपोर्ट लिखो। ओके जागृति। ओके। ओके, ये देखो करिश्मा का देखना, तो ऐसा लिखने का। ओके ओके, खुशी दीदी। हरीश विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट वाला था टाइम टेबल, मेरा स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। वो अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, पहले नहीं होता था। और मेरी मिस्टेक्स जो दीपक दादा ने बताई थी कि जो हमसे जो मिस्टेक्स होती है वो हमें हृदय से उसका पश्चाताप होना चाहिए। तो मेरे से मतलब मम्मी के सामने मैं बोल देती हूँ, तो फिर मुझे बाद में ऐसा होता है कि क्यों बोल गई। तो वो भी मेरा हो रहा है। और टाइम टेबल मतलब जो भी मुझे सामने से जो भी सिचुएशन आती है उन में मुझे ऑल टाइम मतलब तैयार रहना है, वो मैं नहीं रह पाती, थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरे फर्स्ट है, मुझे उठने में सिंसियरिटी नहीं रहती है और मुझे सिंसियरिटी अभी भी नहीं रहती है। कोई बार जल्दी उठती है, कोई बार लेट उठती हूँ। और दूसरा है कि टाइम टेबल का, मैं टाइम टेबल सिर्फ स्टडी में ही फॉलो करती हूँ। तो तीसरा याद नहीं है, तो आप सिंसियर नहीं है उसमें। और आपका वो मान का और दोनों आपने लिखती भी नहीं, आप मम्मी को दीदी को मान देती है कि नहीं एवरीडे, और ऐड करो। ओके जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ऐसा था कि टाइम टेबल को फॉलो करना स्ट्रिक्टली, लेकिन ये 3-4 दिन से वैकेशन मीन्स कि वडोदरा आई हूँ ना, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है। और दूसरा ऐसा था कि उठने में स्ट्रिक्टली लेना है, लेकिन यहाँ पे नहीं उठती हूँ मैं। और थर्ड वाला ऐसा था कि कोई गलती हो जाए तो उसका प्रतिक्रमण कर लेना, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। That's all. हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा गोल ये है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, पर मुझे कभी कभी मम्मी मुझे उठाती है, बट उसमें मैं कभी सिंसियर नहीं हूँ। और फिर मीन्स दूसरा ये था कि मीन्स स्टडी में, तो स्टडीज में मुझे मीन्स संस्कृत में जरा इम्प्रूवमेंट करना है, वो धीरे धीरे हो रहा है। और तीसरे में मुझे मीन्स मैंने आज मम्मी का आज कलम 1 तोड़ दी थी। क्या हुआ तो मम्मी के साथ? मीन्स मम्मी मुझे बोल रही थी कि ट्यूशन में जाने में लेट हो रहा है, बट मैंने मम्मी को बोल रहा था मम अब मीन्स देर है, अभी देर है। और ऐसे ही मीन्स 5:50 होगा और फिर मुझे मैं फटाफट चला गया। हाँ तो फटाफट तैयार हो जाता तो मम्मी ऐसे नहीं बोलती है ना, हाँ तो ऐसे वो ध्यान रखने का है। हाँ। और आपको रिपोर्ट में ये कोई लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते? सहर। आज जय सच्चिदानंद, आज मेरी मम्मी का हम नहीं दोबारा। वेरी गुड। और आज मैंने आज की बात मत करो, 3 आइटम की बात करो। आज मैंने कलम 9 कलम मैंने आज 3 बार की थी। नहीं ऐसे हमें वो नहीं पूछते, हम पूछते आपका 3 आइटम। आपको मालूम है आपका 3 का आइटम क्या है देवम? हाँ? और 3 आइटम चूज करो आप। ओके, आपको मालूम नहीं तो विधि दीदी की बात करो। कौन सी आइटम?
विधि दीदी से बात करने का। दियो हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा गोल ये था कि 1 आवर पढ़ना है, वो भी प्रोसेस में है। और सेकंड वेकिंग अप, तो उसमें तो मैं सिंसियरली नहीं उठता हूँ। और थर्ड तो सत्साधन तो मैं करता हूँ। ओके। अपूर्व दीदी आपको मालूम नहीं होगा ये क्या होता है। ओके चिनाय क्या आप पास में बोले, बहुत डिस्टरबेंस आता है। मोनिका दीदी मुझे टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पहले नहीं होता था, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी सत्साधन को देना है, मैं जो सिंसियरली नहीं करती हूँ। अभी भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना है इसमें। और जो भी मैं कलम देख करती हूँ उसका प्रतिक्रमण करना है। कभी कभी भूल जाती हूँ तो याद आता है तो करती हूँ। ओके। करिश्मा हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने आज मम्मी की मदद की और 9 कलम एक बार 3 मंत्र 4 टाइम्स किया था। ओके वेरी गुड। अभी थोड़ा बढ़ाने है। ओके बढ़ाने का हो। वो मम्मी को क्या हेल्प किया था बर्तन में? 9 स्टेप्स ओके पानी की बोतल देना। ओके। खुशी बोतल। मुझे फर्स्ट गोल ये था कि मैं टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करूं। टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकती, सुबह उठने में देर हो जाती है। और सेकंड गोल था जो भी काम करूं अच्छे दिल से करूं, मैं गुस्से से करती हूँ काम। और मेरा थर्ड गोल ये था कि जो भी मम्मी को अहम डुबा देती हूँ दीदी का पापा का, तो हम नहीं डुबाने का। ओके। सुना ने सबने 3 आदमी सत्संग में से पिक किया था। और कश्यप भाई अजय सच्चिदानंद। मैं उठने में 2 दिन से ही सिंसियर हूँ, मैं सिंसियर नहीं था। मैं टाइम टेबल में अभी भी सिंसियर नहीं हूँ। मुझको अभी भी ऐसा सब्जेक्ट में सिंसियर रहना है। मैं कभी कभार कीर्तन भक्ति भूल जाता हूँ करने की। ओके ओके। आई थिंक सब आ गए। तो दीपक आनंद जी आपको कुछ बोलने का है? बाद में प्रदीप दादा को बोलेंगे। यस, ये हमारा शरीर का प्रिंसिपल सिद्धांत समझना है कि जो हम तय करते हैं ना वो होता है। इफ यू डिसाइड इट विल हैपन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैपन एंड डूइंग? होता है और करने में फर्क है कुछ? हाँ, क्या फर्क है? होता वो अपने आप है और हम अपने आप मीन्स वो करते हैं और वो होता अपने आप है। करने में ना भी हो सकता है लेकिन होने में वो हो ही जाता है। आप समझे? हाँ। वो कैसे होगा, कब होगा? जब हम तय करते हैं, डिसाइड करते हैं तो वो होता है, फिर करना नहीं पड़ता, वो हो ही जाता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल है हमारा जीवन का कि आप तय करो। जैसे कि खाना खाने चूक जाते हैं? नहीं। सोना चूक जाते हैं? नहीं। स्कूल में जाने का भूल जाते हैं? नहीं। क्यों ऐसा होता है? वो क्यों चूक नहीं जाते, भूलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जाने अनजाने में डिसीजन आ गया है। स्कूल तो जाना ही होता है, खाना तो खाना ही होता है। स्नान करना भूल जाते हैं? नहीं। वो क्यों? क्योंकि स्नान तो रोज करना ही है। उसी तरह से हमें ये तय करना जरूरी है कि सारे दिन में मुझसे जो कुछ गलती होगी तो मैं उसका प्रतिक्रमण करूंगा। दादा भगवान मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। हाँ। तो ये तय करने से अंदर से दादा भगवान घंटी बजाएंगे। वो बोलेंगे कि प्रतिक्रमण भूल गए, समझ गए? फिर इस तरह से होगा। फिर दूसरा, उसी तरह से मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा। दादा मुझे शक्ति दो। और जब जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो
मैं प्रतिक्रमण करूंगा। दादा उसकी भी मुझे जो करना है वो डिसाइड करना है तो अपने आप होगा। जो करना है ना वो डिसीजन में फर्मनेस, बहुत पक्का डिसीजन करना है, फिर वो होगा। समझ गए? बहुत बड़ी बात है। अभी दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति के लिए कैसे तैयार रहेंगे, उसका थंब रूल क्या है? नंबर 1, मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है। अगर हमने ये तय किया है तो हम सिचुएशन में रेडी रहेंगे और उसमें सक्सेस फैक्टर बढ़ जाएगा। दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति हो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। मुझे किसी को भी दुख देना नहीं है, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। और अगर किसी को भी दुख हो जाता है तो मैं उसका प्रतिक्रमण कर दूंगा। इससे क्या होगा? मुझे दुख देना नहीं है। तो ये कोई भी इंटरैक्शन, कोई भी व्यवहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यवहार में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है और अगर गलतियां होती तो उसका प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। फिर ये परिस्थिति में अगर ऐसा हो जाता है तो यू आर एवर रेडी। आप सोचो, समझ गए? हाँ। अपने आप ये होगा। जो करना है वो दादा से मांगो, तय करो, और जो चूक जाए तो मैं प्रतिक्रमण करूंगा, वो भी डिसाइड करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा आपने सुना तो फिर थोड़ा इन लोग के बात करो, बाद में हमको दूसरा स्पेशल प्रोग्राम करने का है। बोलिए। ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप लोगों को सब पता चल गया है कि ये ऐसी गलती होती है, उठने की गलती है, टाइम टेबल फॉलो करने की गलती होती है, कलम नंबर 1 टूट जाती है, असीम जयकार बोलने एक साथ भूल जाते हो। तो मैं आपको ये सब पता तो चल गया, तो फिर पता चलने के बाद हमें क्या इसमें इम्प्लीमेंट कैसे आ सकता है? तो दीपक आनंद जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई। तो मैं इससे और दूसरी तरह से आपको बता रहा हूँ कि आपने असीम जय जयकार नहीं बोला तो नुकसान दादा भगवान को हुआ, नुकसान ये जगत को हुआ कि खुद को हुआ? खुद को हुआ। दूसरी बात, आप अगर पढ़ाई में कच्चे पड़ गए, फॉलो नहीं किया, तो नुकसान स्कूल को हुआ, टीचर को हुआ, भाई बहन को हुआ, पड़ोसी को हुआ कि मुझे हुआ? मुझे हुआ। बराबर। दूसरा, हम माँ बाप के साथ विनय से नहीं रह सकते, कलम टूट जाती है, तो ये नुकसान किसको है? हमें। भाई नुकसान कहाँ होता है ये आप देख लो। तो कि मन, माइंड, स्पीच एंड बॉडी, मतलब के मन, वचन, काया, ये बहुत बड़ा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। अभी जो हम उनको, वो खुद कुछ काम नहीं करेगा, आप समझे ना? लेकिन अंदर ऐसी सिस्टम है, जो यहाँ से मैसेज आता है तब ये बॉडी काम करती है। तो इस तरह हम जो तय करने की बात दीपक आनंद जी ने बताई, तो हमें एक तो डिसाइड करना है, प्रतिक्रमण भी करना है, शक्ति भी मांगनी है, और ये नुकसान मेरा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, उसकी जरूरत है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिनके कारण मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, तो उनका जो कारण है, जो रीजन है, वो हमें ढूंढना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन आसान से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी तरह हमें हर चीजों का फायदा उठाना है, शक्ति भी मांगनी है, वो सब चीजों से, प्रतिक्रमण से, डिसाइड करने से, ये सभी इकट्ठा हो करके हमें रास्ता दिखेगा कि मेरा खुद का अहित मुझे कैसे
नहीं करना है, और क्या करूं कि मेरी प्रकृति में मेरे जो डिसाइड किया है वो रास्ते पे मैं आगे बढ़ सकूं। उनको दादा भगवान ने एक ही शब्द में बताया कि हर चीज का हमें परिणाम पता चलना चाहिए, रिजल्ट। मैं लेट उठा, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने असीम जयकार नहीं बोला, मैंने जो कुछ भी गलती हो गई वो सभी का नुकसान पहला मुझे है। और प्रतिक्रमण एक क्या चीज है कि पहले हमें अंदर से पेन होना चाहिए, अरे रे मैंने आज क्यों असीम जयकार नहीं बोला, मैं किसकी बात में आ गया, मन ने बताया, मोबाइल में बैठ गया, रात को लेट सो गया, क्यों सो गया, नींद नहीं आई थी, तबीयत खराब थी, किसने मुझे सुला दिया देरी तक। वो हमें ये जांच करना होगा। और अंदर की जो सिस्टम है वो सिस्टम को जब आपके हाथ में पकड़ में आएगी तो आप उसके से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन अंदर मन जैसी चीज है, बुद्धि चीज है, तो हमें जो तय करने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हो जाने के बाद जो प्रतिक्रमण है वो प्रतिक्रमण बाय हार्ट होना चाहिए। और बाय हार्ट तभी होगा कि मुझे खुद को पता चलेगा कि मैंने मेरे लिए गलत काम किया है, ये गलती से मुझे छूटना है क्योंकि ये मेरे लिए नुकसान कारक है। हार्टिली होगा तो आप सब कुछ गलतियों से, चाहे कितनी भी गलती हो और कैसी भी हो, लेकिन हम इस गलती से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि खुद के साथ थोड़ा व्यवहार रखो कि ये बॉडी क्या है, ये एजुकेशन क्या है, ये मेरा जीवन किस लिए है, ये मेरे कुदरत ने मुझे जो हाथ पांव सब दिए हैं वो लोगों को दुख देने के लिए दिया है क्या? अगर मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, टाइम टेबल बनाता हूँ और शेड्यूल के हिसाब से नहीं होता है तो कौन है वो? तबीयत अच्छी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, क्या है? क्यों? कौन मेरा हित करने वाला है अंदर? वो हमें ढूंढना होगा। दादा के पास जो आप दर्शन की बात करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये दर्शन क्या चीज है? जो दर्शन खुलेगा तो हमें सब दिखेगा, हाँ इसके कारण ये गलती हो गई। और दर्शन पर आवरण हटेंगे तभी ये हो सकता है। इसीलिए आपकी प्रार्थना बराबर है, आपका निश्चय बराबर है, लेकिन फिर भी और जांच करो कि ये गलतियों से कौन मुझे गलती करवा रहा है, अभी इस गलतियों से मुझे छूटना है। तो आज मैं आपको सब महात्माओं के बीच में आप तक पुत्र दीपक आनंद जी सबके हाजिरी में आपको ये प्रार्थना कहना चाहता हूँ कि हे दादा मुझे ये गलती से छूटना है तो मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे आप प्रकाश दो, मुझे ये रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है। गिव मी लाइट। आप समझे? हम मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? हाँ, मांग सकते। जब हमें कुछ नहीं दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता, हम टीचर को भी पूछ सकते हैं, हम मम्मी पापा को भी पूछ सकते हैं। इसी तरह आपको दादा को ये प्रार्थना करने जैसा है कि दादा मुझे प्रकाश दो, मुझे शक्ति दो, तो मुझे इस गलतियों से छूटना है। आप समझे? बहुत भारी बात है कि हल्की बात है? भारी बात है। हल्की बात है। हल्की में ना हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं दादा भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ, दादा भगवान मेरी जो भी समस्या आती है मेरे जीवन में तो मैं उनके चरणों में रख देता हूँ और फिर उनको प्रार्थना करता हूँ, हे दादा भगवान मुझे प्रकाश देना, मुझे शक्ति देना, मुझे सभी चीजों से मुक्त होना है, मुझे सिर्फ मोक्ष में जाना है। तो आप मानोगे नहीं क्या दादा का ऐश्वर्य दादा काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे? हाँ, करते होंगे। तो प्रार्थना क्या मैंने सीखा कि उन्होंने सिखाई? उन्होंने उन्होंने क्यों सिखाई?
उन्होंने क्यों सिखाई? हमारे अच्छे के लिए। देखिए, जब आपको अंदर से वेदना होगी, अंदर जलन होगी कि बार बार ये गलती क्यों हो रही है मुझसे, अभी ये गलती से मुझे मुक्त होना है, बस फिनिश, किसी भी तरह मुझे ये गलती नहीं करनी है। जैसा अंदर बाय हार्ट आपको एक बार अंदर से एक ही बार होना की जरूरत है। आप उनको स्पॉन्टेनियस क्या बोलते हैं, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, जो एक बार बाय हार्ट से हो गया, फिर आप देखना, क्योंकि ये गलतियों से छूटने की बात, ये अच्छे रास्ते पे चलने की बात भगवान अंदर बैठे हुए हैं, वो भगवान की हाजिरी में हम तय करते हैं। अंदर शुद्धात्मा भगवान की हाजिरी में हम प्रतिक्रमण करते हैं। शुद्धात्मा भगवान की हाजिरी में हम ये छूटने का दृढ़ निश्चय करते हैं। आप समझे? इसलिए काम अवश्य बनेगा। ये दादा भगवान ने बताया है कि आप भगवान की हाजिरी में कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो भी उसको परिणाम मिलेगा, जो भगवान की हाजिरी में अच्छा काम करेगा तो उनको ये वही फायदा मिलेगा, लेकिन परिणाम आने वाला है। तो हमें अभी ये सोचना है, ये समझना है कि मेरी अंदर शुद्धात्मा भगवान बैठे हुए हैं, वही दादा भगवान है। तो भगवान की हाजिरी में अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शक्ति मांगनी चाहिए कि नहीं हाँ मांगनी चाहिए? हाँ मांगनी चाहिए। हाँ, मांगनी तो चाहिए। अभी आपको मैंने पूरा सब बात बता दिया। रत्नी भाई साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत बढ़िया आपने किया। तो अभी दीपक दादा और प्रदीप दादा, हमको एक रिक्वेस्ट आई है। हम बोलो। हमको ये अब बच्चों लोग ने पूछा है कि हमारा मोटिवेशन एनकरेजमेंट किधर से आता है। तो मैं 5 मिनट बात करूं? हाँ जी, दीपक जी। हाँ हाँ, यस यस प्लीज। ओके ओके, हमको बोलना नहीं आता है पर ट्राई करेंगे। वो हिंदी तो आता ही नहीं है, तो माफ करना जरा हिंदी वालों। ओके, तो हमको देखो बच्चे लोग, आपका 3 गोल है ना, तो हमारे लिए भी 3 गोल है। पर हमारा फर्स्ट गोल वो कन्वर्ट हो गया है आफ्टर एजुकेशन, बिजनेस, नौकरी और बिजनेस, और आप अभी रिटायरमेंट टाइम होता है, राइट? और हेल्थ का तो होता ही है, और दादा का और की बात होता है। ओके, सो हमको भी ये 3 गोल तो होता है, लेकिन हमेरा क्या है, फोकस गोल पे ऑलवेज होता है। मैं बहुत छोटे से तब से तब मेरा ऑलवेज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। तो वो शॉर्ट टर्म होते मैं बहुत ध्यान रखता था, और रिपोर्ट आप जैसे लिखते हैं, हम हर रोज रिपेस लगते थे और रिवाइज करते थे। तो उसका वो गोल का सो ऑलवेज जब डिविएशन होता है, प्रदीप दादा ने बोला ऐसा, तो करेक्शन हो जाता है, जो होता है अभी भी होता है। ओके, दूसरा हार्ड वर्क। you know, there is no substitute for anything in the world for hard work. Hard work will pay. तो हमारा वर्क धंधा है, हार्ड वर्क हम करता है। ओके, और ऑलवेज हम पॉजिटिव रहते हैं, ट्राई करते हैं पॉजिटिव रहने। तो अभी रेगुलरिटी में क्या है, तो देखो अभी जब हम नौकरी करते थे, तब नौकरी करते थे ऐसे कि आई वॉज ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, तो ऐसे काम करते थे। सो बहुत ध्यान रखते थे नौकरी में क्या चलता है, नहीं करने के नहीं करने का। बाद में बोलूँ। ओके, तो दैट वाज वेरी रेगुलरिटी। और वर्क में ऐसे पंक्चुअली 7 बजे आई वाज ऑलवेज इन द ऑफिस। मैं ट्रैवलिंग करता था, बात कभी 1-2 बजे सुबह आता था, तो भी 7 बजे ऑलवेज ऑफिस में पंक्चुअलिटी होती। क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि आई नीडेड 2 hours टू बी बाय माई सेल्फ,
तो मेरा खुद का काम कर, बाद में तो टाइम भी मिलता है ये काम करने के लिए. ओके, तो हाँ, वो तो फूड में आई वाज ऑलवेज पर्टिकुलर, क्या खाने का, क्या नहीं खाने का, केयरफुल करने. ओके, और रेगुलरली हम कल बोला था सूर्य नमस्कार. और मेरा एक स्वामी जी आया था 40 इयर्स पहले, हमारे घर आते थे. हम बच्चों के कैंप चलाते थे टेम्पल में से. तो सब स्वामी जी हमको आता था, बच्चों को सब पढ़ाता था. तो उसने ये सूर्य नमस्कार हमको सिखा दिया. तो सिंस देन एवरी डे आई डू. कभी एक्सेप्शन तो होता है, कि ट्रैवलिंग गए थे और अभी भी डेली नमस्कार तो करने का, सूर्य नमस्कार. और दूसरा, ये बॉडी, आप अभी प्रदीप दादा ने बोला ना, ये बॉडी आपकी जो आप चाहे वो बना सकते हो. आई डू नॉट पुट अलार्म. मैं कितना बजे मेरे को उठने का है, उठ जाता. ओके, दादा का आशीर्वाद है. वो कभी वो लेट सोते हैं तो मेरे को अलार्म मुकना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज मेरा आई डोंट नीड. मैं शाम को सोते पहले सोता है कि कल सुबह 4 बजे उठने का, तो अलार्म बजती है, इंटरनल अलार्म, विदाउट एक्सटर्नल अलार्म. ओके, सो माय लेसन, आपको जो कुछ जो कुछ आपको बनने का, जो कुछ शरीर से करने का, इट इज पॉसिबल. ओके, और बाद में ये दादा का ज्ञान की बात करता हूँ अपने, कि जब ज्ञान मिला उसकी बात आप लोग को तो अच्छा, कितना भाग्यशाली है. 18, 19, 20 इयर्स में तो ज्ञान मिला. हमको तो 50 इयर्स में, व्हेन आई वाज 50 हमको ज्ञान मिला. तो से रेगुलरली हमने डिसाइड किया था कि ये सत साधन करेंगे, अभी भी नहीं चुकते. ओके, तो नाउ ये सब एनर्जी आपने बोला ना, ये मोटिवेशन किधर से आता है, और बट नेचुरल आता है. कैसे आता है कि देखो, एनर्जी इज टू सोर्स. ओके, एक तो हम खाते हैं, राइट, उसमें से एनर्जी आती है. और दूसरा, दादा बोला प्रेयर, दादा भगवान के पास आता. ओके, तो जब काम करने का है, वो करने का है, वो तो सब, लेकिन अपना डिटर्मिनेशन, अपना गोल इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एनर्जी किधर से आता है? शरीर में से नहीं आती. ओनली इनसाइड दादा भगवान के पास. इनसाइड दादा भगवान कैसे, क्यों देते हैं? व्हेन यू आर सिंसियर टू दादा भगवान. ओके, आप ये बताए कि प्रे करने का सत साधन रेगुलर करेगा तो आएगा. कल आपका पुत्र ने बताया था ना कि शक्ति तो इनर समझती है. शक्ति कौन देता है? दादा देता है. और दादा कब देता है? दादा खुश होता है तब. सो ये मेरा मोटिवेशन क्यों, ऑटोमेटिकली दादा देता है कि ये सिंसियरिटी, ये 3 गोल में रहता. आई एम नॉट परफेक्ट, ऐसा मत बताओ कि हम परफेक्ट है. मेरा भी वीकनेसेस है, वो वीकनेसेस करते हैं, बट दादा के साथ में हम रहते करते हैं तो दादा खुश होते. ओके, सो अभी हमका दिस इज गुड इनफ. और हमने दीपक दादा से और शैलेश दादा से बहुत काम किया है, बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हम लोग को मालूम है कि वो जब दो सब प्रोजेक्ट में सिंसियरिटी तो करने का. और दूसरा एक शब्द याद रखने का, जो करने का है वो करने का ही है. दीपक प्रदीप दादा ने बोला ना, आप करते हैं किसके लिए? आपके लिए ही करते. जो करने का है वो करने का है. तो वाई फर्स्ट, वाई लेजीनेस, वाई उठने का नहीं, वाई ये नहीं करने, ये करने का नहीं. जितना सिंसियरली खाने में है, और दूसरा सेम 2 में हो जाएगा. यू आर होम फ्री. ओके, इतना. दीदी अभी क्वेश्चन है मोर? हाँ, गीता दीदी क्वेश्चन है मेरे लिए? नहीं. ओके, दीपक दादा, हम
क्या बोलते हैं आप देखो दादा? ग्रेटेस्ट मोटिवेशन इज लिविंग एग्जाम्पल। हमारे यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे महात्मा, इतने सारे आप्तपुत्र है, तो क्या उनसे आपको कोई एग्जाम्पल मिला कि नहीं मिला अभी तक? और वो ढूंढने से नहीं मिलता है, उनके साथ इंटरेक्शन में आए तो मिल ही जाता है। तो वायरस जैसा है, इन्फेक्शन लग जाता है ना। इन्फेक्शन कैसे लगता है? ऐसा सिंसियरिटी का वायरस लगता है, मोरालिटी का वायरस लगता है, प्योरिटी का वायरस लगता है, लग ही जाता है वो। लिविंग एग्जाम्पल। और ऐसा बोला है, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, आंखें और कान खुला रखे, आपको जो सीखना है वो सीखने को मिल जाएगा, जो सीखना है। और वो जो लिविंग एग्जाम्पल है वो हमें बहुत प्रेरणा देते हैं, लॉट ऑफ मोटिवेशन। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद के 2 क्वेश्चन है प्रदीप दादा। जी। देवम, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि दादा भगवान अभी मोक्ष में है। दादा भगवान मोक्ष में है। दादा भगवान तो वो खुद अपना, हम खुद भी मोक्ष स्वरूप ही दादा भगवान थे, और हर जीव मात्र मोक्ष स्वरूप ही है। लेकिन उनका मोक्ष का जो अनुभव है, वो जब कर्मों के आवरण हट जाते हैं, हम लोग मोक्ष किसको कहते हैं? आप किसको मोक्ष जानते हो? मुझे नहीं पता। हाँ, दादा भगवान का ज्ञान ऐसा है कि देह के साथ हमें मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। और ऐसे ही दादा भगवान ये सब महात्माओं के बीच में देह के साथ मुक्त रहते थे, उनका मुक्त हास्य था। लेकिन ये देह के साथ की मुक्ति है, और जो अंतिम मोक्ष होता है तो फिर वहां देह नहीं होता है, फिर बाद में वो आते भी नहीं है। लेकिन अभी दादा भगवान मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अभी जगत कल्याण की जो भावना है, तो अभी वो परमानेंट, मतलब कि देह से कंप्लीट मुक्त नहीं हुए। उनकी जब भावना है कल्याण की, वो पूरी होने के बाद अल्टीमेट मोक्ष हो जाएगा। उनको हाँ। नमो सिद्धाणम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नमो ऐसे सिद्धाणम। नमस्कार किया जाता है, नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम। अभी वो देह के साथ सिद्ध का अनुभव है, लेकिन फिर ये बॉडी का लेयर नहीं रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है। हाँ, हाँ। इसी तरह हमें जैसे देह से मुक्त रहते हैं और रहते थे, इसी तरह हमारी अंदर जो कमजोरियां हैं, जो हमें पढ़ाई में, असीम जय जयकार बोलने में, सत्संग में, या कोई भी व्यवहार में हमें जो बाधाएं डालती है, तो उनसे हमें कैसे मुक्त रहना है, समझे? हाँ। आप समझ में आया थोड़ा बहुत? कि चाहे मन कितना भी कुछ बतावे कि अभी नहीं उठना है, लेकिन नाइट इतने बजे अलार्म हो गया, उठना ही है। और उठने के बाद क्या करने का है? पहले बाथरूम में, वॉश बेसिन में जाके आंखें धो डालनी है, आप समझे? मुंह धोने का है, हाथ धोने का है। जैसे आपकी एक बार बेड से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति निकल गया, तो फिर वो नींद उसको फिर पीछा नहीं कर सकती, आप समझे? हाँ। फिर उसके पीछे हर एक एक स्टेप लेना पड़ता है। इसी तरह दादा भगवान देह होते हुए भी मन से, बुद्धि से, सबसे अलग रहते थे। और ये अक्रम विज्ञान आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, ठीक है, बराबर। हाँ। ओके जी है दीदी, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों का। हाँ जय सच्चिदानंद। रजनी दादा, मेरा क्वेश्चन आपसे है। ओह, बोलिए। हाँ जी, हाँ, बोलो बोलो। रजनी दादा, आप अमेरिका में रहते हैं ना? हाँ हाँ, तो फिर आप जो भी सत्संग होता है, सब सुबह से विधि से लेकर रात के सत्संग तक, तो आप ऑलवेज होते हैं, तो आपका टाइम कैसे मैनेज होता है? टाइम मैंने तो देखो, हमने बताया ना कि एक तो हमारा दिया है कि दादा के काम में जो कुछ
जय सच्चिदानंद संघ को मांगता है तो आई एम 24 आवर्स रेडी, वो मेरा गोल है। ओके हाँ और अभी हम रिटायर हो गए हैं तो हमारा जो 4 बजे से दिन शुरू होता है। ओके 4 से 5 हमारा विधि सब चलता है, 5 से 6 हमारा वॉकिंग चलता है, 6 से अभी 6 से ब्रेकफास्ट होता है, बाद में 7 बजे कीर्तन भक्ति होती है। ओके वो कीर्तन भक्ति बाद हमको ये अभी टाइम होता है, वो टाइम मिलता है, उसमें घर का काम करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो कुछ करने के जाते हैं, और शाम को खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद ये अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो करने का है दीपक दादा का काम वो करते हैं, और जो तरुबा को कुछ काम है तो वो करते हैं। बाद में हम पिकल बॉल खेलने जाते हैं, पिकल बॉल खाते आके डिनर आते हैं, और डिनर के बाद विधि का टाइम हो गया 10 सारा था। तो हमारा काम होता है, तरुबा का टाइम भी टाइम करता है, तो बस, और दीपक दादा जय सत्यनारायण का भी काम हो जाए। ठीक है, हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। गीता बहन जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद। आनंद जी साहेब, प्रदीप आनंद जी साहेब, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आनंद जी बुक नंबर 15 तारीख 3/2/74 74 वडाला मुंबई। नीचे पेज 23 of 36। बोलो नीचे थी चौथो पैराग्राफ। बोलो बाइंडिंग नंबर 7। हाँ પ્રદીપાનંદજી સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે એમાં એક પ્રશ્ન પૂછે છે મહાત્મા કે આ સ્ટડી કરનારો પૂર્ણતાએ પહોંચ્યો કેવી રીતે ખબર પડે? દાદાશ્રી જવાબ આપે છે એમાં કે એની વાણી વિતરાગ હોય, વાત વિતરાગ હોય, વર્તન વિતરાગ હોય અને એની હરેક બાબતમાં વિતરાગતા જ હોય। ગાળ ભાંડે તો વિતરાગતા, ફૂલો ચડાવે તોય વિતરાગતા દેખાય। દરેક બાબતમાં વિતરાગતા હોય અને આંખોથી જોતા આવડે તો ચેતન દેખાય એવું છે। જો જોતા આવડે તો આંખ તો આવરણ છે પણ જો જોતા આવડે તો સીધું જ ચેતન દેખાય। બરાબર। હાજી સાહેબ આ તો દાદા ભગવાનની તો વિતરાગ બહુ જ જોઈ દાદા ભગવાનની વિતરાગતા। એટલે દાદા હવે છે ભગવાન ને આ વિતરાગતામાં કેવું છે પ્રદીપાનંદજી સાહેબ, હવે આ વિતરાગતા અત્યારે આમ જ્યારે પણ આપતપુત્રો શ્રીને સત્સંગ આપતા જોઈએ કે બધું એમાં બહુ વિતરાગતાના દર્શન થયા કરે છે। અત્યારે બધા જ આપતપુત્રોનામાં વિતરાગતાના દર્શન થયા જ કરે એવું અત્યારે અનુભવમાં આવે છે સાહેબ। જો વિતરાગતા હા એ કેવી રીતે ઊભી થાય? હાજી તો કે પહેલા રાગ અને દ્વેષ, અને રાગ દ્વેષનું મૂળિયું અજ્ઞાન। એટલે શાસ્ત્રમાં રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન અને વેદાંતમાં મળ વિક્ષેપ ને અજ્ઞાન, એટલે અજ્ઞાન કોમન આવ્યું। શું આવ્યું? અજ્ઞાન કોમન છે। હવે કોમનમાં અજ્ઞાનમાં શું આવ્યું? તો કે દેહ તે હું છું અને હું કરું છું
અને હમ. બધાય કરે છે, આ કરે છે, તે કરે છે, તેઓ કરે છે, તેઓ બધું કરે એમાં છે. આવી ગયું. હા બરાબર. હા એટલે હા જ્યાં સુધી આ રાગ દ્વેષનો માલ પડ્યો હોય હા અને મેં જે કરતાપણાનો, હુંપણાનો, મારાપણાનો, પોતાપણાનું જે કહો તે, હા એ હા જે બધો માલ જેમ જેમ બધો ઓગળતો જાય, હા 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 એક બાજુ એ ઓગળતું જાય અને બીજી બાજુ એટલા અંશે વિતરાગતા ખુલ્લી થતી જાય. ખરેખર એટલે ખરેખર કે વિતરાગતાનો એ આંખો એ આવરણ છે, એટલે આ ચર્મ ચક્ષુથી તો પૂતગલ જ દેખાય, હા ઉત્કલ દેખાય. હા 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 પરંતુ અંદર જે જ્ઞાન ચક્ષુ છે એ હમ એને અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાડે, હા એટલે કે શુદ્ધ ચેતન કહ્યું દાદાએ. શું કહ્યું? હા શુદ્ધ અને ચેતન. એ આપણને પહેલી બે આજ્ઞા આપી દીધેલી છે. હાજી હાજી. અને ત્રીજી, આ પૂતગલ ક્રિયાશીલ હોવાથી હમ ચર્મ ચક્ષુથી ક્રિયાઓ દેખાય, હમ અને એ ક્રિયાઓ દેખાય તે વખતે આપણે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે, હમ કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે આપણને પેલો જૂનો જે અંદર અધ્યાસ પડેલો હતો હાજી કે આ આવું કરે છે, તેવું કરે છે, એ અંદર બધું દેખાડે. દેખાય. પરંતુ આજ્ઞાથી જુએ, એટલે કે રિલેટિવ, રિયલ અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે જુએ, એટલે હમ ધીરે ધીરે પછી એ આજ્ઞાના બળેથી, કયું હમ બળ? આજ્ઞા બળ. આજ્ઞાનું બળ. હમ આજ્ઞા એ એમણે જે આપી છે, એટલે એમની કૃપાથી જેટલી આજ્ઞા પડાતી જાય હા તેમ તેમ એટલા અંશે વિતરાગતા ખુલ્લી થતી જાય. ખુલ્લું થાય. હાજી એટલે હા પછીથી તમે જુઓ તો કે ગાઢ ભાડે તે વખતે એમને દેખાય કે આ પૂતગલને, એટલે કે પડોશીને ગાળો ભાડે છે, હું તો શુદ્ધાત્મા છું એવું છૂટું રહે એમને, હાજી હા. જેને અસંગ પદ કહેવાય, અસંગ પદ. હાજી નિર્લેપ પદ કહેવાય. નિર્લેપ. એને જ્યારે હાર પહેરાવે ત્યારે પણ એમને ખબર પડી જાય તો કે ભાઈ મારું સ્વરૂપ હાર પહેરવા વાળું નથી, હું હમ સૂક્ષ્મ છું. મન, હમ વચન, કાયા એ સ્થૂળ સ્વરૂપી છે અને હું સૂક્ષ્મ છું. હાજી હા. એટલે ગાળો ભાડે કે હાર પહેરાવે ત્યારે આપણે બોલવું પડે છે અત્યારે, હા જ્યારે દાદાને એ બોલવું ના પડે. ના ના. સાથી ના બોલવું પડે, કારણ કે દશામાં ફરક છે. તો કે ધ્યાન કઈ દશામાં ફરક છે? તો કે વિતરાગ. આપણને કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે ઇન્ટ્રીમ ગવર્મેન્ટ છે, અને હા એમને અંદર ભગવાન પૂરેપૂરા ખુલ્લા થઈ ગયા છે. ત્યાં છે. હા હા એટલે હાજી વાણીમાં વિતરાગતા, આંખોમાં વિતરાગતા, વ્યવહારમાં વિતરાગતા, કારણ કે મન, હા વચન, કાયા એ પોટલું થઈ ગયું. ખરેખર ખરેખર. પોટલું એટલે ટોટલી કુદરતને આધીન, કુદરત. એમાં એમની ડખો દખલ રહી નહીં. હમ. એને સહજ પુરુષ કહેવાય. શું કહેવાય? સહજ પુરુષ. સહજ હા, સહજ. એકદમ જ. એટલે હા આ એવી બધી આપણને પણ દાદા ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું છે બધાને, એ હમ આ પાંચ આજ્ઞા એ એવો સાર છે. એટલે એમણે એક જ આપણે વાક્યમાં બોલ્યા કે મહાવીર ભગવાન જેવું સુખ વર્તે એવી આ પાંચ આજ્ઞા છે. ખરેખર ખરેખર. તો મહાવીર ભગવાન કેવા હતા? વિતરાગ હતા કે નહીં? વિતરાગી વિતરાગી. પૂર્ણ વિતરાગ હતા કે નહીં? પૂર્ણ વિતરાગ. દેહ સાથે વિતરાગ હતા કે નહીં? દેહ સાથે વિતરાગ. ઉપસર્ગ હોયા તો વિતરાગ હતા કે તો નહીં? પણ વિતરાગ દંડ દશામાં. કૌશિકે ડંખ માર્યો તો વિતરાગ હતા કે નહીં? ખરેખર વિતરાગ દશા. ગૌતમ સ્વામી મહાવીર કરતા હતા તોય વિતરાગ હતા કે નહીં? હમ ચંદન વાળાની ભક્તિ હતી તોય વિતરાગ હતા કે નહીં? એ હાજી કોઈના પર એમને કશું હતું જ નહીં. અને વિતરાગ પુરુષોની મોટામાં મોટી જો કોઈ બ્યુટી હોય આ જગતમાં, તો એક ખટપટિયા વિતરાગ મળવા મુશ્કેલ છે. હમ અને બીજા આ વિતરાગના જો દર્શન કરતા આવડે આવડે તો કામ થઈ જાય. તો જ કામ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હા આપણને એવું જ્ઞાન આપ્યું છે, એટલે આપણે બધા મહાત્માઓએ આ દાદાનું જોઈ અને આ વિજ્ઞાન સમજીને આજ્ઞા પાડતા પાડતા આપણને એક દિવસ એવો આવશે. આવશે. અત્યારે કેવું છે તો કે વાણીથી બોલાઈ જાય છે, હા પણ પછી પાછળ પ્રજ્ઞાશક્તિ પ્રતિક્રમણ કરાવે છે. કરાવે છે. હા ખ્યાલ આવ્યો? ખરેખર ખરેખર. એટલે આપણે અત્યારે અંદર પેલો જે કચરો માલ પડ્યો છે ને, એ બધો બહાર નીકળે છે.
એ નીકળે છે એ બરોબર નીકળે છે એટલે આપણને પછી દેખાય છે કે આ તો ખોટું છે, ખોટું થઈ ગયું કોઈને છે દુઃખ ના દેવાય, કેમ પ્રદીપભાઈ તમે આવું બોલ્યા, એટલે પછી પાછું એને ભાઈ પ્રતિક્રમણ કરો. એટલે ચોખ્ખું થઈ જાય એટલે આ ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે આમ જ્ઞાન અક્રમ મળ્યું છે, પણ આ પુરુષાર્થ કરતા કરતા ધીરે ધીરે એ વિતરાગના અંશો ખુલ્લા થતા જશે. હા હા એટલે આપણા માટે શું છે કે 5 આજ્ઞા પાળવાનો નિશ્ચય, જાગૃતિ, ઉપયોગ, સ્વરૂપની આરાધના, આ બધું જેને જેવો જેવો સમય મળે એ પ્રમાણે એને પોતે પોતાનું ભાથું ભરવાનું. એનું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે આપણે 10 મિનિટ કોઈ ના હોય આપણી જોડે અને આપણે એકલા બેઠા હોઈએ એટલે એને અવકાશ કહેવાય. શું કહેવાય? અવકાશ. અવકાશ એટલું મળે. હવે અવકાશની અંદર આપણે જોઈએ ને એટલે જો પછી તમે એને કામ ના સોંપો ને તો મન જવા દાવા કંઈક ને કંઈક ધમાસમ ચાલ્યા કરતું હોય. આપણે શું કરીએ તે વખતે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું બોલવાનું ચાલુ કરીએ અને ચિત્તની હાજરીથી બધું થાય, આ થાય તે થાય, એટલે શું છે એ ધીરે ધીરે પટ્ટો જે આપી દીધો એટલે એક બાજુ શ્વાસોશ્વાસ ચાલતા હોય અને આ બાજુ પોતાની ભક્તિ ચાલતી હોય અને આપણે આપણામાં હોઈએ. તમે સમજી ગયા? બહુ સરસ સમજી ગયા. અરે વાહ, સરસ. એવી રીતે સમજો કે તમે દાખલા તરીકે તમે તમારા ઘરમાં પાણી ચડાવવાનું હોય, નીચે ટાંકીમાંથી ઉપર બિલ્ડિંગમાં ટાંકીમાં પાણી ચડાવવાનું હોય તો તમે મોટરની સ્વિચ પાડી પછી તમારે 10 મિનિટ રાહ જોવાની હોય તો આપણે શું કરીએ તો કે અંદર થોડી થોડી વારે લાલ બત્તી થઈ છે કે એવું બતાડે ખરું કે તમે જુઓ, ધ્યાન રાખો, પણ આપણે સહેજ જોઈએ પછી હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દે, એમ કે અંદર 9 કર્મ બોલવા માંડીએ તો આપણું પોતાનું થયા કરે અને પાણી તો એની સ્વિચ, પાણી એનું કામ કરે છે, મોટર એનું કામ કરે છે, તો આપણે આપણું કામ કરવાનું ને. કરેક્ટ કરેક્ટ કરેક્ટ. એટલે તો આપણે હવે દાદા ભગવાન અમને શું શીખવતા હતા, હવે બધા મહાત્માઓને તો કહેતા હતા પણ આપતા પુત્રોને ખાસ ઘણી વાર કોઈ વાર કહેતા તમારે મોટર ચાલતી હોય ને એની તરફ પટ્ટો આપી દેવાનો. એટલે શું થાય કે પેલું ફરતી હોય ને તો એ નકામું ના જાય, પાવર ખોટો ના જાય. એટલે આપણે બધા માર્ગ પર છે. અસીમ જય જયકાર. બધી જ વસ્તુ આપણને એક દિવસ વિતરાગ બનાવશે, બધી જ ભક્તિ. પણ આપણે એ દાદાની પાસે શક્તિ માંગી, હું શુદ્ધાત્મા છું, એનો આપણે દાદાની આજ્ઞા પાડવી અને એનો નિશ્ચય કરવો. બરાબર? કરેક્ટ કરેક્ટ. અને ફ્રી સમયનો ઉપયોગ પૂરેપૂરો કરવા જેવું છે. હા 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 બરોબર. સમયનો સદુપયોગ થઈ જાય. તમે ફાઇલો હોય તે આખી જુદી વાત છે. એ કર્મના ઉદયથી વ્યવસ્થિતમાં આવેલા આપણા હિસાબો છે, એટલે એમાં તમારે બધું જ કરવું પડે. પણ જો ફ્રી સમય છે અને કોઈ બોલાવનાર નથી અને કશું નથી તો પછી પોતે પોતાનું કામ કાઢી લેવું જોઈએ. પણ આ પ્રશ્નથી એવું આમ અનુભવ થોડો થાય કે સામેનામાં જેટલી વિતરાગતાના દર્શન કરીએ છે ને તો આપણામાં થોડી થોડી ખીલે છે એવું અંદર એવું લાગે, અંદર અનુભવમાં એવું આવે છે. આવે જ ને. એટલે જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ, એમ. હા એવું. આ લૌકિક કહેવત છે ને, આપણી દ્રષ્ટિમાં જેવી હોય એવું બધું દેખાય પછી. એટલે નહીં કહેતા કે આંખે પીળું કેમ દેખાય, કે આંખે કમળો છે એટલે પીળું દેખાય. આપણે ગુજરાતી નહીં બોલતા, પણ આપણને તો દાદા રિલેટિવ રિયલ ને વ્યવસ્થિત નું આપ્યું એટલે હવે પછી વાંધો જ ક્યાં રહ્યો? ના, કશો જ વાંધો નથી. પીળું દેખાય એ બુદ્ધિથી દેખાય, અજ્ઞાનતાથી દેખાય, પણ પીળું નથી અને શુદ્ધાત્મા છે એટલે કે પૂતગલ નથી, એ શુદ્ધાત્મા છે, એ પ્રજ્ઞા શક્તિ દેખાડે. એટલે કામ થઈ ગયું ને આપણું. કામ થઈ ગયું આપણું. બરોબર. કરેક્ટ કરેક્ટ. શુદ્ધાત્મા જોઈએ, વ્યવસ્થિત કર્તાની હાજરી રહે એટલે વિતરાગતા ધીરે ધીરે ખીલે. ખીલે છે. પણ જ્યાં સુધી કોઈ કરતા દેખાય છે, અવસ્થાને રિયલ માનીએ છે, માનીએ છે એટલે કે મનાય છે, એમ મનાય છે. હા હા. ત્યાં સુધી એ કાચું પડી જાય. ત્યારે કાચું પડે છે. કાચું પડવાનું મૂળ કારણ આટલું છે. એ કોઈ ટાઈમ એવો આવી જાય કે અવસ્થાને એવી માની લઈએ પણ પાછું તરત ખ્યાલમાં આવી જાય ભાઈ આ અવસ્થા પ્રજ્ઞા શક્તિનું કામ છે. હા, એ તરત આવી જાય પાછું. હા, એટલે દાદાએ કહ્યું ને કે ભરત ચેત માટે તો ભરત રાજાએ તો પેલા માણસોને રાખેલા. મેં તો તમને આ 500 રૂપિયા પગારમાં તમે કઈ રાખો કે છે, એટલે મેં સીધી પ્રજ્ઞા શક્તિ તમારામાં જાગૃત જ કરી દીધી. એટલે પ્રજ્ઞા જ ચેતવશે.
પણ મુદ્દાની વાત છે કે પોતે શુદ્ધાત્મા અને રિલેટિવ રિયલ જુદું જોવું અને વ્યવસ્થિત કરતાની સમજણ ફીટ જેમ જેમ થતી જશે તેમ તેમ એની અનુભૂતિ આપણને થશે. જ્યાં સુધી સારું કરનારો દેખાય છે તો ત્યાં ગમતા પરિણામો, રાગ પરિણામો, સુખના પરિણામો ઉભા થાય. જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોટું કરતો દેખાશે ત્યાં દ્વેષ પરિણામો, નેગેટિવિટી બધી ઊભી થાય, કશાય પરિણામ ઉભા થાય. આ પરિણામ ઉભા થવા એ પૂતગલની અંદરની સિસ્ટમ છે, એ બધી અજ્ઞાનતા માન્યતાઓ વાળી વસ્તુ છે. અને ત્યાં આગળ શુદ્ધાત્મા છે ને વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. એ જે સમજણ છે એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી આપણને 5 આજ્ઞા મળી છે. એ કૃપાનું ફળ છે. કૃપાનું જ ફળ છે. બરોબર, કરેક્ટ કરેક્ટ, એકદમ કરેક્ટ. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમે તમને જે આપ્યું છે જ્ઞાન એ તમારી પર ભગવાનની કૃપા ઉતારેલી છે. શું કરેલું છે? ભગવાનની કૃપા. હવે આપણે એને સીજવા દેવી જોઈએ. બસ બસ, જેમ ખીચડી તપેલી પર મૂકી હોય, ઓરી બધું કમ્પ્લીટ કરી દીધું હોય અને ચડી ગયો, પણ ચડ્યા પછી સીજવાનું કામ હોય છે. સીજવાનું કામ. એ ખબર છે કેવી રીતે સીજવવાની? અને ઢાંકીને બંધ કરીને રહેવા દેવાનું. ના, ખીચડીને કેવી રીતે સીજવા દેવાની? થઈ ગઈ. જ્ઞાન સીજવું જોઈએ. એટલે દાદાએ જેમ ખીચડી અમુક પર્સન્ટેજ ઓકે થઈ ગઈ હોય, ખ્યાલ આવ્યો? પછીથી ગામડામાં એ લોકો ખીચડીની જે તપેલી હોય એની ઉપર એક ઢાંકણું હોય અને એની ઉપર કોલસા મૂકતા, કારણ કે એ વખત કોલસા પર થતું હતું. એટલે એને આપણે દેવતા કહેવાય. એ દેવતા મૂકે એટલે પછી એની ગરમી જે છે એ ઉપરથી બધી અંદર જાય, પેલી અંદરની વરાળ અને આ એને ઉપરથી એટલી સીજીને પરફેક્ટ થઈ જાય. અચ્છા અચ્છા. એ સીજવા દઉં એટલે પેલું કે છે ને, સમયને સરવા દો, ક્ષણે ક્ષણ જીવવા દો, સીજવા દો. દાદા કે જ્ઞાન સીજવું જોઈએ એટલે ખાવા લાયક થઈ જાય એમ. એટલે દાદા એમની કૃપાથી મોટા ભાગનું કામ પતી ગયું છે. પણ હવે આપણે અનુભવે કરીને બધું ધીરે ધીરે 5 આજ્ઞાથી જીવવાનું છે. એટલે જીવાય છે. એમના જેવી વિતરાગતા ઉત્પન્ન થશે જ. થશે નહીં, થશે જ. પણ એ 5 આજ્ઞાની સિન્સિયરિટી જેમ જેમ આવશે તેમ તેમ. આશીર્વાદ આપો આપો આપો. જો પાછા આશીર્વાદ તમે માંગ્યા. દાદા ભગવાન પાસે સર્વજ્ઞ દાદા ભગવાન છે. 24 તીર્થંકર ભગવંતોનું ભેડું સ્વરૂપ એકમાં જ આવ્યું છે. હવે આ દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ સારા ફળશે કે મારા? દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ. હું જેની પાસે હું માંગુ છું એની પાસે અમે પણ માંગીએ. એટલે હું તમને કેવી રીતે આપું? એટલે હું તમને દાખલો આપું, ગમત કરું છું. પણ દાદા ભગવાન બોલતા હતા કે જ્યાં આગળ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થતી હોય એને થર્મલ પાવર સ્ટેશન કહેવાય. બરાબર છે? ત્યાંથી કેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી લેવી હોય તો લઈ શકાય, જેટલી પણ લેવી હોય તેટલી. અને કોઈ નાનું જી બી ત્યાંથી એ નાનું હોય, કોઈ સેન્ટર ખોલ્યું હોય એ પાવર સ્ટેશન થી લાઈન લઈને, તો એમાંથી કેટલો પાવર મળે? લિમિટેડ, થોડોક જ. તો તમારે હવે થર્મલ પાવર સ્ટેશન પાસેથી જોઈએ છે કે જીબી પાસે? તમે મને કહો. થર્મલ પાવર માંથી જોઈએ છે. તો થર્મલ પાવર કોણ છે? દાદા ભગવાન આપણા. જરા દાદા કહેતા હતા એ જ બોલું છું. સરસ સરસ. તો ગમત કરીએ છીએ આપણે. સરસ. અરે અમારી પ્રાર્થના હોય, જો વ્યવહારમાં તમે બોલો છો એટલે તમે રોંગ નથી કહેતો, પણ અમારી પ્રાર્થના હોય કે દાદા ભગવાન અમને બધા મહાત્માઓને આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપજો અને અમારા બધાનું રક્ષણ કરજો અને જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવજો. આપણે બધા તત્વથી એક જ છે, અને વ્યવહારથી જુદા જ છે. બરાબર? બરાબર ને? બરોબર છે, બરોબર છે. એટલે તમારો હક ખરો, તમારે આવું બોલવાનું ખરું, પણ તમારે આ તમને મેં સમજાવી દીધું કે થર્મલ પાવર સ્ટેશન આ છે. થર્મલ પાવર દાદા ભગવાન પાસેથી લઈ લેવાનું. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. પેલી બુક B15 હતી, ખાલી 15 નહીં. 1515 B15 હતી, B15. બી હતું.
અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, હમણાં ગીતા આંટીએ પૂછ્યું ને એના ઉપરનું ઓલું લાઈન કાઢો ને પેજ. પ્રદીપાનંદજી, એમાં એવું આવ્યું હતું કે ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાનનું બેભાનપણું પણ ના હોવું જોઈએ, એવું કઈ હતું. હા, ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન જતું રહે એ બેભાનપણું એ પૂર્ણ જ્ઞાનની નિશાની નથી. પૂર્ણ જ્ઞાન એટલે સંપૂર્ણ અંદરે સંપૂર્ણ શું છે, ભાન ને બહારે સંપૂર્ણ ભાન, છતાં બહાર ભાન નથી એટલે પથરા થઈ ગયા નથી, પણ એ સ્ટડી કરી રહ્યા છે. આ સમજાવો ને. હા, એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે આજે આંખની, કાનની બધી જે ઇન્દ્રિયો છે ને, બધી ઇન્દ્રિયો બધી પરફેક્ટ હોય. આજે સમજો કે મને આંખની તકલીફ છે ને, આ કર્મેન્દ્રિયો કહેવાય. શું કહેવાય? આપણે 5 કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધું છે ને. તો દાખલા તરીકે કોઈને આંખની તકલીફ હોય તો એ શું વસ્તુ છે? તો કે કંઈક ભૂલ કરેલી છે, એને કારણે ભોગવટો આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? મને કાને સંભળાતું નથી એટલે એક કાન મારો જતો રહ્યો એટલે એને ડિફેક્ટ કહેવાય. તો કે ડિફેક્ટ કેમ થઈ? તો કે પૂર્વે કોઈ આમાં ગુનો કરેલો છે જેના આધારે આ ઇન્દ્રિયના ભોગવટા છે. એટલે અલગ અલગ રીતે કર્મના ભોગવટા આવે છે. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષને કેવું હોય તો કે બધી ઇન્દ્રિયો સાબુત હોય, એટલે કે પરફેક્ટ હોય. કેવી હોય? પણ એ બધી ઇન્દ્રિયોના એ જ્ઞેય તરીકે એ પોતે જ્ઞાતા હોય અને એને જ્ઞેય તરીકે એના જાણતા ત્યારે એને જ્ઞાની કહેવાય. શું કહેવાય? એટલે એવા કોઈ ગુના એમના ના હોય ત્યારે એટલા બધા પ્યોર થયેલા હોય. હવે આપણને બધાને શું છે તો કે જે કૃપાથી આ બધું જ્ઞાન મળ્યું ને, એટલે આગળ આપણે ભૂલો કરેલી છે, પણ હવે આપણું બધું છે ને કે નવું બધું બંધાતું બંધ થઈ ગયું છે. એટલે જૂના બધી ક્લિયરિટી જેમ જેમ થતી જશે, આજ્ઞા પાડીશું, પ્રતિક્રમણ ના તે બધું થશે, તેમ તમે બીજા અવતારમાં બધી આ બધી ડિફેક્ટો નહીં હોય. કારણ કે આત્મા અનંત જ્ઞાન દર્શન વાળો છે. કેવો છે? હવે દાદા ભગવાનનું એક વાક્ય છે ચરણ વિધિમાં, એ અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. પછી અનંતા દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. હવે આ બધી ઇન્દ્રિયો જે છે એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ કઈ પણ બોલે, આંખ દ્વારા કઈ પણ દેખાય, આ કે બધી બધાની અલગ અલગ શક્તિ છે ને કુદરતી, સાંભળવાની, જોવાની, સૂંઘવાની, બોલવાની, બધું છે તો ખરું ને. પણ એ બધાને એટલી બધી સૂક્ષ્મતાથી એ જોઈ શકે એવું પોતાનું અનંત જ્ઞાન દર્શન ખુલ્લું થઈ ગયું હોય. પણ એ ક્યારે દેખાય? તો કે આની અંદર આ બધું જેમ જેમ આ બધું બોલે ચાલે તો એના વ્યૂ પોઈન્ટ, એનો આશય, કયા લેવલથી બોલે છે, બધું દાદાને દેખાતું. એટલે તો દાદા છે ને કાઉન્ટર પૂરી નાખીને પણ વાત કરતા હતા. ખ્યાલ આવે? જે માણસ જેવો હોય એ લેવલ પર જઈ શકતા હતા. એનું કારણ શું છે કે આખી કુદરતી ઓનરશીપ જતી રહેલી અને કુદરતી પૂર્વ ભાવમાં આખું એ એવું લઈ આવેલા જ. એટલે આપણે આ બધા જે આંખથી જોવાના ગુના, કાનથી ગુના, એ બધા જેમ જેમ ઓછા થતા જશે તેમ બધું સાબુત થતું જશે. પૂતગલ તો પરફેક્ટ હોવું જ જોઈએ, ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? એને શુદ્ધ કહેવાય. શું કહેવાય? જેમ જેમ પૂતગલ શુદ્ધ થતું જાય તેમ તેમ આ બાજુ આત્મા નિરાવરણ થતો જાય. આ બે એક સાથેની પ્રોસેસ છે. શું છે? પ્રોસેસ છે. બરાબર છે. એટલે આપણે હવે આ 5 આજ્ઞા છે, પ્રતિક્રમણ છે, આપણે આંખથી કશું થાય, કાનથી કોઈની વાત સાંભળીને કાચા પડ્યા, તે બધું આપણે જોવાનું પછી. એના પ્રતિક્રમણ આપણી જાગૃતિ આ 5 ઇન્દ્રિયોને જોવા પ્રમાણે આપણી આવી જાગૃતિ એમાં જ ખપાવી જોઈએ. હા, એ દાખલા તરીકે તમે કેવી રીતે જોશો એને? કે આ સાંભળનારો એને ઉપયોગ કહેવાય. ઉપયોગ કહેવાય. જાગૃતિ હોય પણ ઉપયોગ કહેવાય.
શું હા કહેવાય ઉપયોગ રાખીને કે જો બરાબર આપણે દાખલા તરીકે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય ત્યારે ઉપયોગ હોય કે અથડાઈ ના જવાય ખ્યાલ રાઈટ આવ્યો હા હવે જાગ્રત તો છે ત્યાં તો બધું ચાલે છે કામ હા તો હું શુદ્ધાત્મા જોઈએ તો થઈ ગયા પણ ઉપયોગ એટલે કે કોઈ વાત બોલે અને કાને પડે પછી ભાઈ કયા પરિણામ ઉભા થયા હમ એ પરિણામને પર પરિણામ તરીકે જુદો જુએ એને જુએ એને ઉપયોગ કહેવાય શું કહેવાય હા એ ઉપયોગ હોય તો જ બને આ તો જ બને બરાબર ઉપયોગ ના હોય તો પછી એમાં ઘણીવાર એની ઝપટમાં આવી જાય શું થઈ હા જાય એની છાપ હા બરાબર છે હમ એટલે આપણે હવે મહાત્માઓને જાગૃતિ તો હું શુદ્ધાત્મા છું ભાન થઈ ગયું હા સ્વભાવમાં જાગી ગયા પણ ઉપયોગ હા એને ઉપયોગમાં શુદ્ધ ઉપયોગ કહેવાય શું કહેવાય જયારે હા જ્ઞાન ના હોય ત્યારે શુભાશુભ ઉપયોગ હોય હા જયારે પોતે શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપ સીટ પર હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય કેવો હોય ઉપયોગ બરાબર છે વગર તો કોઈ હોય શકે જ નહીં હોઈ શકે જ નહીં હા પણ શુદ્ધ ઉપયોગ છે એ પ્રત્યક્ષ મોક્ષનું કારણ છે શું છે પ્રત્યક્ષ મોક્ષનું કારણ છે હમ કે શુદ્ધ ઉપયોગ જે હોય તો તમને ત્યાં આગળ પોતાનું સુખ આયા કરે એને એવું કહેવાય છે કે નિરાલમ સુખ તો બરાબર છે પણ એને એ સિદ્ધ ભગવંતોનો પેલો એક આત્માંશ ભાવ કયો દીપક આનંદજી નિરાકુરતા આ નિરાકુરતા એ આપણને પછી બધો સુખનો અનુભવ થાય હા એટલે આપણે મહાત્માઓએ દાદા ભગવાને આપણને શું કહ્યું હતું કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તમે ઘરે જાઓ અને તમારી જે ફાઇલો છે એનો તમે નિકાલ કરો શું કે છે હા ફાઇલોનો નિકાલ કરો કારણ કે જો હું તમને મારી પાસે બેસાડી રાખું તો બધી ફાઇલો બૂમો પાડે કારણ કે બરાબર તમારા છે બધા પેન્ડિંગ કેસ છે બરાબર એટલે આપણે શું કરવાનું છે બધા મહાત્માઓએ કે જ્યારે બહેનોને ભાઈઓને જેને જે બી કામ હોય કામ એટલે ફાઇલ ફાઇલ જવાબદારી રિસ્પોન્સિબિલિટી તો રાઈટ આપણે એને કુદરતી રીતે બધા વ્યવસ્થિત શક્તિ સંયોગો ભેગા કરે એ પ્રમાણે આ મન વચન કાયા એના અંદર એક્ટિવ થયા કરશું પણ હમ આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહી અને આ ફાઇલોનો નિકાલ કરવાનો અને અવકાશ મળે ત્યારે આપણા પોતાના સ્વરૂપની અંદર રહેવું બરાબર છે પોતાની ભજના કરવી હા ત્યાર સુધી આપણે કઈ ભજના કરતા હતા તો કે જે તે હું છું હમ અને આ બધું મારું છે એ સમજણ હતી એને બરાબર આધારે આપણે નવરા પડીએ એટલે કે ફ્રી હોઈએ ત્યારે શું કરતા અંદર ચાલે કે મનની ચાલે બુદ્ધિ ચાલે પેલા આમ કર્યું અને આમ કર્યું એની વાતોમાં આવી જઈએ ખ્યાલ આવ્યો ને અને એ આખી જાવા દાવા અને અંદર મન બુદ્ધિ ને કસાયો અને બધા તોફાનોમાં અંતસ્કરણમાં ગૂંચવાયેલા બધા શ્વાસ વપરાતા હતા હવે આપણે શ્વાસ જે આ દેહથી ચાલે છે દેહ ચાલે છે તો અવકાશ મળે તો આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું અનંત જ્ઞાન વાળો છું દાદા ભગવાનના શિવ જયકાર સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર પછી આ ભૂલ હોય તેને પ્રતિક્રમણ કરાય શક્તિઓ મંગાય 2-5 મિનિટ મળે તો આપણે આને પ્રેક્ટિસ કરાયા કરવાની ભાઈ તમે આ કર્યા કરો ખ્યાલ આવ્યો અને આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહીને જોયા કરવાનું કે આ કેવી ભક્તિ કરે છે તો આપણું ઠેકાણું પડે એવું છે આ અક્રમ વિજ્ઞાનની બ્યુટી એટલે કે તપ ત્યાગ કશું કરવાનું નહીં સંસારમાં રહેતા તમે જ્ઞાની પુરુષની વાતને સમજી એમની આજ્ઞા પાડતા આપણે મોક્ષે જવા એવું છે મોક્ષે જવું એટલે પહેલા અહીંયા અનુભવ થાય પછી અંતિમ મોક્ષ થાય કશાયો અડે નહીં નડે નહીં મન કશું કરી શકે નહીં એવા અનુભવો થાય આપણને પણ એ ધીરે ધીરે આપણે અભ્યાસ ગોઠવવો એવું મને લાગે છે બરાબર છે કારણ કે આપણે કોણ છે આપણે શુદ્ધાત્મા છે પછી અંદર જે બધા બૂમો પાડનારા કોણ છે આપણે છે કે બીજા કોઈ છે ના એ બધા અમીના બધા ફાઇલો બધી નહીં આપણાથી જુદા છે ને હા આપણે બીજું આપણાથી જુદા છે કારણ કે જો એ બૂમો પાડે છે એની ખબર કોને પડે છે એ લોકોને પડે છે કે આપણને પડે છે આપણને ખબર પડે છે આપણને ખબર પડે છે કે આ લોકો બૂમો પાડે છે બરાબર હા ઉઠવું નથી થાકી ગયો છું હા વિધિ કરવી નથી એ બધું બોલનારા બીજા છે ને હા મોક્ષે જનારા ન હોય એ મોક્ષ માર્ગથી ભટકાવનારા છે બરાબર છે તમે સમજી ગયા આપણા ધ્યેયને ચૂકવવા માટે તરત હાજર જ હોય છે એનું કારણ શું છે કે આપણે અનંત દાદા ભગવાન એવું કહેતા હતા
કે તમે કેટલાય અવતારોથી બુદ્ધિના ચલાયા ચાલ્યા છો ને, મનના ચલાયા ચાલ્યા છો ને, એટલે તમને છોડે તો નહીં ને કે છે. આજે એમ થાય કે તમે આજે અમે આટલા સુધી તમારી મહેનત કરીને તમે અમારા લીધે ચાલતા હતા, હવે તમે પ્રજ્ઞાની વાત માનો તો થોડું ચાલે. એટલે બુદ્ધિ હજુ આ આપણને વચ્ચે ડખા કર્યા કરે છે. શું કરે છે? તો દાદા એવું કહ્યું કે તમે આની વાત સાંભળશો નહીં. બધા બુદ્ધિની વાત ટેવ પડેલી છે એટલે સંભળાઈ જાય, પછી એની વાદે ચડી જાય તો શું કરવાનું? પછી પાછા માર ખાય એટલે પછી પ્રજ્ઞા શક્તિના પક્ષમાં આવે. પણ એ પછી તો બધો પુરુષાર્થ રહ્યો ને, પ્રતિક્રમણ કરવું પડે, જ્ઞાનથી જોવું પડે, એવું બધું છે. એટલે આપણને શું કિંમત સમજાવી જોઈએ કે આ શ્વાસ ચાલે છે, આ દેહ સાબુત છે, એટલે કે ખાઈ પીને હરતી ફરી શકે છે અને બધી એની જરૂરિયાત મળે છે. તો કામ સિન્સિયરલી કરો, પરફેક્ટ કરો અને પોતાની જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં વફાદારી પૂર્વક રહો. અને બાકીના સમયમાં આપણે પોતાના આત્માનું એટલે કે પોતાના સ્વરૂપમાં રહો. આ દેહ ત્યારે જ આપણને, જો એની જોડે આપણે કામ લેતા ના આવડે તો આપણી વેલ્યુ શું રહી? મને કહો, શુદ્ધાત્મા એ ભગવાન ખરા કે નહીં? બોલો. દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા જો બોલીએ છે, તો આપણે ખરેખર આપણે કઈ કશું જોઈતું નથી, આપણે કઈ એની પર રોપ નથી મારવું, પણ આપણી હાજરીમાં વાંકું ચૂકું કરે તો બે શબ્દ બોલવાના કે નહીં બોલવાના? એ પ્રદીપભાઈ તમને ના શોભે એવું ના કેવું જોઈએ આપણે. બરાબર છે. અને કદાચ બોલાઈ ગયું તોય વાંધો નથી. ચલો, તું જ્ઞેય છું, હું જ્ઞાતા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. આ તો એક વાત કહું છું. બરાબર છે સ્વામીજી. આખો પુરુષાર્થનો જે ધર્મ આપણને પ્રાપ્ત થયો, રિયલ પુરુષાર્થ. હું પુરુષાર્થ નથી કરતો, આખો બધા જગતના લોકો પુરુષાર્થ જ કરી રહ્યા છે, પણ આપણને જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી રિયલ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થયો છે. એની આપણે જેટલી કિંમત એમની કૃપાથી સમજાશે તો આપણું કામ થઈ જશે. બરાબર. અને એની ઉજવણી કરવા જેવી છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ફજલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજની અંકલ. હમણાં વાત કરીને બેન સાથે, એમાં તમે એમ કીધું કે કાનથી પણ સંભળાય અને અંદરના જે પરિણામો ઊંચા નીચા થાય એ ત્યાં આપણે ઉપયોગ ગોઠવવાનો છે, એવી વાત કરીને તમે હમણાં. હેલો. હાજી હાજી, બોલો બોલો બેન. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, બોલો. સાંભળું છું. હા, તો કોઈ કઈક વાત કરી અને આપણે સાંભળ્યું અને અંદર જે પરિણામો ઊંચા નીચા થાય છે ત્યાં આપણે જોવાના ઉપયોગમાં રહેવાનું છે. તો આપણે જે પાછળથી આપણે એમ કહી છે કે ખબર પડી એ ત્યારે આપણે ન ખબર પડી, એ જ આપણે ઉપયોગ ચૂક્યા કહેવાય. બરાબર, ઉપયોગ ચૂક્યા કહેવાય. બરાબર. પાછળથી ખબર પડી એટલે અત્યારે ઓન ધી સ્પોટ ખબર ન પડે એટલે આપણે ઉપયોગ ચૂક્યા કહેવાય. બરાબર છે. એમાં તમારે શું જાણવું છે બેન? હું જે સમજી છું એ બરાબર છે ને? ના, તમારી વાત સાચી છે. ઉપયોગ ચૂકો તો જ તમને બધી અસર થાય, અને ઉપયોગ હોય તો બધું દેખાય. હા, એટલે ત્યાં પછી બધા એક્શન લેવાય. હા, કયા એક્શન લેવાય? તો કે આ જ્ઞેય છે, જ્ઞાતા છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, વ્યવસ્થિત કરતા છે, કોણ કરે છે, કોને કે છે, હું કોણ, આ કોણ, બધું ખબર પડે. હા, તો અને તો જ જ્ઞાન પૂર્ણ રીતે જે જ્ઞાન સંપૂર્ણ જે વાત કરે છે તો જે બરાબર એની ગોઠવણી થાય. એમનેમ ગોઠવણી થાય જ નહીં. એટલે એ બધું એટ એ ટાઈમ કહું છું, એટ એ ગ્લાન્સ નથી કહેતો અત્યારે. એટ એ ટાઈમ એટલે કે જેમ જેમ આપણને આ બધું 2 દેખાય, 3 દેખાય, બધું જે બધું અંદર ખબર પડે એટલે તે છૂટાપણું છે. છૂટા હોય તો જુદું દેખાય. બરાબર. અને આ છૂટા રહેવાથી જે પોતાની જે સુખની અનુભૂતિ થાય, જે આજ્ઞાનું એપ્લિકેશન થાય, એટલે ધીરે ધીરે આખું આજ્ઞાપૂર્વક જીવવાની અંદર સિસ્ટમ ડેવલપ થતી જાય. તમે સમજ્યા?
હા એટલે છૂટા રહીએ તો જ આજ્ઞા બરાબર ગોઠવી શકાય. એમના આજ્ઞા ગોઠવાય. એટલે આ સમયે સમયે જેમ સમજણ કામ કરે, પણ આમાં શું બને છે, હું મારી વાત કરું છું, મારી એટલે કે પ્રદીપની ફાઇલ નંબર 1, જેને તમે પ્રદીપ આનંદજી કહો છો એની વાત. તો કે જ્યારે કોઈ વ્યવહારમાં પ્રસંગો બને છે અને જો દાખલા તરીકે હું ત્યાં હાજર હોઉં અથવા તો ના પણ હોઉં અને જો મને કશી જાણકારી થાય તો એ સાંભળતા કેટલીક વખત ઉગ્ર પરમાણુઓ, સમજી ગયા, અને સ્ટ્રોંગ નેચર, પછી સ્ટ્રોંગ સ્પીચ, એ બધી જ વસ્તુઓનું અંદર બ્લાસ્ટ થાય છે. શું થાય છે? બ્લાસ્ટ. પછી એ જ્યારે થઈ જાય છે ત્યારે એની પાછળ મને ખબર પડે તો કે એની પાછળ એનું લોજિક હોય છે. શું હોય છે? પણ છતાંય હું પછી એને કહું કે ભાઈ આપણે મોક્ષે જવાનું છે, એટલે પ્રિન્સિપલને પ્રિન્સિપલ તરીકે રાખો, પણ તમે એની રીત બદલો. હવે રીત સમજ્યા? રીત બદલવી એટલે કે તમે કોઈને એમ કહો કે તને અક્કલ નથી, અને આપણે એવું કહીએ બરાબર ભાઈ વાત સમજો ને જરા, વાત હું તમને કહું છું જરા મને આ સમજો ધીમે ધીમે શું કહેવા માંગુ છું. તમને ના સમજાય મને પૂછજો, હું તમને આમ કહેવા માંગુ છું, હું તમને તેમ કહેવા માંગુ છું. તો એ સારું લાગે કે તને સમજણ નથી પડતી એ સારું લાગે? ના, ઓલું પેલું સારું લાગે. એટલે દાદા ભગવાને આ જ કહ્યું છે કે જે આપણે કચરો માલ લાયા છે નીકળવાનો છે, પણ એનો પક્ષ લેવાનો નથી. શું નથી લેવાનું? પક્ષ. હા, એટલે વ્યવહારમાં આદર્શતા પણ જોઈશે, પ્રિન્સિપલ પણ જોઈશે, અને જ્ઞાન જાગૃતિ પણ જોઈશે. તો આપણે ખરેખર સંસાર વ્યવહારમાં આવી પડ્યા છે, તો એમાંથી નીકળવું હોય તો બધું કળા પણ જોઈશે, વ્યવહારિક સૂઝ પણ જોઈશે, અને સિસ્ટમ આખી જોઈએ. દાદા એવી રીતે જ નીકળ્યા ને. દાદા ભગવાન, બધા તીર્થંકર ભગવાનો, એટલે કહ્યું ને, એટલે ઘણા અવતાર અનુભવથી ઘડાઈને થયા જો પૂર્ણ વ્યવહારે મળ્યો. દીપક આનંદજી જરા ભૂલ થઈ છે પદની લીટીમાં. વ્યવહારે મળ્યો જે માર તે ખાઈને થયા સંપૂર્ણ. તમે સમજ્યા? કવિરાજે પદમાં લખ્યું છે કે બધા તીર્થંકરો, બધા મોટા પુરુષો જે થયા છે એ માર ખાઈને પણ ઘડાયા છે લોકો, અને પછી એમાંથી નીકળ્યા છે. અને આપણને તો દાદાએ હવે છે ને કશું બાકી રાખ્યું નથી. આ જૂનો કચરો છે એની ઉપર જાગૃતિ રાખવાની કઈ છે. કામ ઓછું થઈ ગયું કે ના થઈ ગયું? હા, ઓછું થઈ ગયું. હા, કારણ કે આપણી પાસે જો શું છે તો કે દાદા ભગવાનનું યોગ બળ, એમનું ઐશ્વર્ય, એમનો સહારો છે, 5 આજ્ઞા છે, પ્રતિક્રમણ છે, ભક્તિ છે, પોતાના સિદ્ધ સ્તુતિ છે કે નહીં આપણી પાસે? જ્યારે એમને ક્રમ માર્ગમાં તો આવું કશું નતું. એ તો જે કોઈ ગુરુ મળ્યા હોય ને કે એમ જ કરવું પડે. આપણને તો 5 આજ્ઞા ના પડે તો વળે છે કોઈ આપણને? ના. આખા દાડામાં આજ્ઞા ના પડે તો કોઈ વળનાર છે આપણને? ના, પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવે છે. હું નહીં ચેતો ને, એટલે હું શું કઉ છું કે પેલા તો ગુરુ માથું તોડી નાખે, એને જમવાનું આપણે તારે જવા. એટલે દાદા ભગવાનને આપણે ધન્ય છે દાદા ભગવાન, કે એટલે દાદા ભગવાન સુખ સાહેબી વાળો મોક્ષ આપી દીધો છે, પૂર્ણ સુખ સાહેબી વાળો. હા, પણ એનો વિનય આપણે કરીએ તો સારું કે નહીં? કે દાદા ભગવાન તમારી આજ્ઞાને તમને હું સિન્સિયર નથી રહી શકતો, મને શક્તિ આપો. આ વ્યવહાર આપણે કરીએ તો કેટલું સરસ. કોના ફાયદામાં? આપણા.
એ કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? કરવો જોઈએ. અને કદાચ ના થાય તો વાંધો થોડો છે કે દાદા વડવા થોડા આવવાના છે? ખાતો તો નથી જ. હે? ખાતો તો નથી. કોણ ખાતો નથી? થાતો નથી વ્યવહાર. મને સંભળાવ્યું નહીં. શું કહે છે દીપક આનંદજી? ખાતો નથી. કોણ ખાતું નથી? ખાતું નથી નહીં, વ્યવહાર એવો થતો જ નથી પૂર્ણ. થાતો નથી. આખું વ્યવહાર એવો થતો નથી. થાતો નથી, થતો નથી. આ થતો નથી. મારા કાને એક બેરો છું ને એની જ આ રામાયણ થઈ ગઈ. તમારું પરફેક્ટ હતું, આ મારું આ જો આવું ને આવી રીતે બધું પઝલ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ધ પઝલ ઇટસેલ્ફ. આવી રીતે બધી ઉપાધિઓ થઈ ગઈ છે. તમે કઈ સાચું બોલો ને મને ઊંધું સંભળાઈ ગયું. બોલો. ના થશે થશે. બધા મહાત્માઓ ખૂબ ખૂબ આજે એની પાછળ લાગ્યા છે અને આપણા ઝૂમમાં સત્સંગ મળે છે અને બધાને અંદર પોતાને છે જ કે આપણે આગળ વધવું છે અને વધી રહ્યા છે. પણ હું તો એટલું જાણું કે આપણે આ જગતમાં જેને બી દાદા પ્રત્યે ભક્તિ ભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય તો હું તમને એટલું જ કહીશ કે મને આટલું સમજાય છે કે આપણા ચિત્તમાં જો કોઈ રાખવા જેવી ચીજ હોય એક વ્યક્તિ તરીકે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ કે જે આપણે એક જ્ઞાની પુરુષ છે દેવ મંદિર, પણ જો કોઈ રાખવા જેવી ચીજ હોય તો એક દાદા છે. બીજા જો કોઈ ચિત્તમાં રાખવા જેવા હોય તો દાદાએ જેનું અનુસંધાન કરી આપ્યું છે એવા શ્રી સિમંદર સ્વામી છે, જેની પાસે આપણે જવાનું છે. અને બીજું કે દાદાની 5 આજ્ઞા અને પુરુષાર્થ તો બધો છે જ આપણી જોડે, પરંતુ જેનું નિધિ ધ્યાસન કરે તેવો આત્મા થાય, એ જે અવસ્થા સ્થિર થઈ વ્યવસ્થિત ચિતરાય. શું કે છે આપણા કવિરાજ? જેનું નિધિ ધ્યાસન કરીએ તેવો આત્મા થાય. પછી જે અવસ્થા સ્થિર થઈ, અવસ્થા એટલે કે આ જગતમાં જે બધું આપણને દેખાય છે અને એમાં ગમવા પડવું ના ગમવા પડવું જે કંઈ પણ થાય છે એ આપણા અંદર બધું અંદર છે જ મસાલો. એમાં આપણે 10 મિનિટ અડધો કલાક જાય તેમાં શું થાય? કયું ચિત્રામણ થાય? ભલે હવે કર્મો તો બંધ થઈ ગયા છે પણ આપણને શું થાય કે આપણું પોતાનું સુખનો અનુભવ ના થાય. શું ના થાય? સુખનો અનુભવ ના થાય. એટલે આ વ્યવહારમાં કોઈને કાઢી નહીં મૂકવાના, પણ આપણે આપણા અંતસ્કરણ ઉપર ઉપયોગ ગોઠવીએ તો આપણને ધીરે ધીરે આપણને સમજણ પડે કે ચિત્તમાં રાખવા જેવી કોઈ ચીજ હોય તો એક દાદા ભગવાન છે. તમે સમજ્યા? આ સ્થૂળ વાત કરું છું તમને. કારણ કે ગૌતમ સ્વામી આવા સમર્થ હોવા છતાં પણ શાસ્ત્રમાં એનો દાખલો છે ને દાદા ભગવાન પણ કહેતા હતા કે એમને મહાવીર ભગવાન પ્રત્યે એટલો પ્રશસ્ત રાગ હતો કે એમને દિવસ રાત મહાવીર 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 સિવાય કશું દેખાતું જ નહોતું. અને એને કારણે એમનું કેવળ જ્ઞાન અટકી ગયેલું. અને ભગવાનને જયારે ખબર પડી કે એમનું કેવળ જ્ઞાન આને કારણે અટક્યું છે ત્યારે ભગવાન એમનો ઉપાય કર્યો. તમને સમજાય છે? એટલે આ કાળનું આશ્ચર્ય અક્રમ વિજ્ઞાન દાદા ભગવાન, એટલે એમની ભક્તિ, એમનું નિધિ ધ્યાસન, સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ એ શું કામ કરશે એ તો એને જીવને અનુભવથી જ ખબર પડશે. એટલે હું તો એટલું જ જાણું છું કે જેટલું બને એટલું આજ્ઞા, નિશ્ચય, પ્રતિક્રમણ અને જોડે જોડે ભક્તિ વધારવા જેવી છે. જો આપણું ચિત્ત ભક્તિમાં નહીં હોય તો કોઈક જગ્યાએ તો અવશ્ય હશે. જો આપણું મન ભગવાન કે દાદામાં નહીં હોય, ભક્તિમાં નહીં હોય તો બીજે કંઈક તો ધમાસાન કરતું. કારણ કે ગ્રંથાળ લાકડું છે, એ ગંથાળ સ્વભાવનું છે. એટલે જે ગાંઠો પડી છે મય પૂર્વભવની એ બધી મય ફૂટ્યા જ કરવાની. દાદા કે મનનું હજુ ચાલશે પણ ચિત્તનું નહીં ચાલે. અને હવે તો આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે કેટલું ચિત્ત હતું તો કે અનંત ચિત્ત હતા. એટલે બધે વેર વિખેર થઈ ગયું. જ્યાં ગયા હિલ સ્ટેશનમાં તો અહીંયા રહેવા જેવું છે, અહીંયા ગમે છે એમ કરીને બધું ચિત્રામણ કરેલું. જય જીએ તે સારા ખોટા ચિત્રામણ થયેલા. એ જ્ઞાન આપ્યા પછી અનંત માંથી અનેક થયું. હવે અનેક ને આ 5 આજ્ઞા પાડીને આપણે એક ચિત્ત થવાનું. એક એટલે સચ્ચિદાનંદ, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એ આ 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ હવે આપણને મળ્યો છે.
અને હું તો માનું છું કે આપણે બધા બહુ સુંદર પુરુષાર્થ માંડી રહ્યા છે અને દાદાની ખૂબ આપણા બધા પર કૃપા છે. બધા આપણે ધીરે ધીરે બધા એકબીજા માટે ખૂબ પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા ખૂબ આગળ વધીએ અને દાદાના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનીએ. આપણી નબળાઈઓને ના પોષીએ અને મૂળ વાત સમજી લઈએ કે સાચું સ્વરૂપ એ મારું શુદ્ધાત્મા એ સાચું સ્વરૂપ છે અને મારા સ્વરૂપને આપનાર એવા દાદા ભગવાન જેને હું 100% સિન્સિયર રહું, જેની પાસે મારે જવાનું છે એવા હરિહંત ભગવાન, એમની બને એટલી ભક્તિ કરું. એટલે કે આ મન વચન કાયાને કઈ ભક્તિમાં પણ એકવાર એને ધક્કો મારતા જઈએ અને ધીરે ધીરે આ દેહ સાથે નિર્લેપ અને અસંગપણાનો અનુભવ આપણે બધાને થતો જાય અને દાદાની કૃપા આપણા પર સિંચતી જાય. વરસી રહી છે પણ એ સિંચતી જાય અને આપણે એનો લાભ લઈએ અને આખું જગત આ સુખને પામે એમ આપણે નિમિત્ત બનીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, તમે જે પ્રાર્થના કરી મારામાં હું પણ એવું જ કહેવા માંગુ છું, પણ બોલતા નહીં આવડે, કહી દઉં. જો વાણી એ ટેપ રેકોર્ડર છે, હા એ આત્માનો ગુણ નથી. હા એટલે દાદા ભગવાનની કૃપાથી જે બોલાઈ ગયું એ વાણી નીકળી ગઈ. હા પણ હજુ આ વાણીનો હું માલિક નથી એવો હજુ મને દાદા જેવો સ્પષ્ટ અનુભવ નથી. હા પણ સમજણમાં ખબર છે કે વાણી એ મારો ગુણ નથી. હા અને આ બધાય મહાત્માઓને ખબર છે અને બધાએ આપણે એક દિવસ આ વિજ્ઞાનથી ધીરે ધીરે ખુલતું જશે, સમજાતું જશે. એની ક્રિયાકારી થઈ રહ્યું છે બધા અને થશે. જેને નહીં થયો એને થશે. બરાબર ને? હા પણ વિજ્ઞાન એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. શું છે? એને સમજવા જેવું છે. હા બરાબર? એટલે તમારા ભાવ પહોંચી જાય. શું જાય? હા એટલે જ લખ્યું છે કે ભાવ જ પહોંચી જાય દર્શન થાય. એ સિમંદર સ્વામીના પદોમાં લખેલું છે કે આપણા મહાત્માઓના ભાવ તો કઈ સુધી કયા દરેક ક્ષેત્રોમાં પહોંચી શકે એવા છે. ખ્યાલ? સમકીતીની ભક્તિ સર્વકાળ પહોંચી શકે એવી છે. એટલે આપણે એમાં કઈ બીજો વિચારવાનું જરૂર નથી. બધા મહાત્માઓના ભાવ અવશ્ય પૂરા થશે અને જગત કલ્યાણના ભાવ જે આપણને દાદાની કૃપાથી થયા છે એટલે આપણું પણ કલ્યાણ અવશ્ય એક દિવસ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિક ટાઈમ. ઓકે, છૂટાપણાનું સામાયિક છૂટા પાડ્યા છે અને દાદાના આપેલા આ 3 વાક્યો જો આપણે એને ઉપયોગમાં લઈએ તો છૂટા પડેલા આપણે છૂટાપણાનો અનુભવ થાય, સ્વાદ આવે અને બધું ચોખ્ખું થતું જાય. એટલે એ 3 વાક્યો આ રીતે છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિયલ છે, રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. એટલે આ રીતે 3 વાક્યો ફરી ફરી ઘૂંટવાના છે. આપણે આ બોલતા નથી, એટલે કે બોલવાની ક્રિયા રૂપે આ નથી, પણ આપણું આખું એક પ્રકારે ચિંતન થાય છે અને એનો અનુભવ આપણે કરવાનો છે. કારણ કે આખા દિવસમાં કેટલા બધા સંજોગો આવે છે કે જેમાં નાની મોટી બધી અસરો થયા જ કરે છે અને છૂટાપણું રહેતું નથી, ઉપયોગ રહેતો નથી. એટલે એની અસર કેટલી વખત ઘણા લાંબા સમય લગી આપણને એ અસરમાં રાખે છે. તો આપણે આ પ્રયોગ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન. પ્રદીપાનંદજી બોલજો. ઓકે ઓકે. હે દાદા ભગવાન. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ. અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક. અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક. છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની. છૂટાપણાનું સામાયિક કરવાની. પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન.
हे शुद्धात्मा भगवान તમે જુદા છો તમે જુદા છો અને ચંદુલાલ જુદા છે. અને ચંદુલાલ જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો તમે રિયલ છો ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો તમે પરમેનન્ટ છો ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. આ રીતે 3 વાક્યનું સામાયિક કરવાની આ રીતે 3 વાક્યોનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા હું શુદ્ધાત્મા છું 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 મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધાત્મા જ છું. હું શુદ્ધાત્મા જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ વાક્યનું અંદર આરાધન કરવાનું છે. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે જ્યારે આપણે આ વાક્યનું આરાધન કરીએ છીએ ત્યારે આપણી આખી અંતરાત્મા દશા જે શુદ્ધાત્મા અને નામધારી વચ્ચેની છે એની સ્પષ્ટતા, ક્લેરિટી, છૂટાપણું અને બહુ સરસ એની ચોખ્ખું થતું જાય છે. અને એ ધીમે 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 કરીને કે આ બોલતા નથી, આપણું એક પ્રકારે ચિંતન થાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ઓકે. કાજલબેન તમે ફોલો કરજો. હા જય નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર છે, સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ અને ફરીથી 10 મિનિટનું આ સામૂહિક છૂટાપડાનું સામાયિક કરી આપણે કરીશું. આ દિવસ દરમિયાન જ્યારે સમય મળે ત્યારે આ 3 વાક્યનું આરાધન રાખજો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, ચંદુલાલ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, ચંદુલાલ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, ચંદુલાલ ટેમ્પરરી છે. એવી રીતે 3 ને વાગોળ કરવાનું. જેટલો સમય વચ્ચે ફ્રી ટાઈમ મળે ને એનો આટલો ઉપયોગ રાખજો આખા દિવસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.